નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નર્મદા સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સૌપ્રથમ જોઈશું અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો। ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વખત ભરૂચને ફેમિલી કોર્ટનું સ્વતંત્ર મકાન મળ્યું। રૂપિયા 4 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલ ફેમિલી કોર્ટ બિલ્ડિંગનું હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશના હસ્તે લોકાર્પણ। સમાધાનકારી વલણથી લગ્ન જીવન તૂટતા બચાવાશે। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आवतीकाले डेडियापाड़ा विशाल जनसभा संबोधशे। कांग्रेसना वरिष्ठ नेता अहमद पटेल सहितना आगेवानोए सभा स्थळनुं निरीक्षण कर्युं। नवा गोल्डन ब्रिजना निर्माण माटे नर्मदा नदी में माटी पुराण कराता कलेक्टरे तपासना आदेश आप्या। भूस्तर अने सिंचाई विभाग सहितना अधिकारीओनी तपास कमिटीनी रचना कराई। नदी में बनावायेल पुल अने किनाराना खोदकामनी तपास करी रिपोर्ट जमा कराववा आदेश कराया। राज्यसभा सांसद शंभु प्रसाद टुंडिया भरूचना स्टेच्यू पार्क की मुलाकात लई अभिभूत थया। समग्र भारतनु दर्शन स्टेच्यू पार्क में थाय छे, जणाव्युं शंभु प्रसाद टुंडियाए। गुजरात में सौ प्रथम वखत भरूच में निर्माण पामेल फैमिली कोर्टना स्वतंत्र मकानનું लोकार्पण करायुं। गुजरात राज्य में सौ प्रथम वखत भरूच में फेमिली कोर्टનું स्वतंत्र बिल्डिंग निर्माण पाम्યું છે। राज्य सरकार ने रूपिया 4 करोड़नी ग्रांट में आ बिल्डिंगનું निर्माण कराયું છે, જેનું उद्घाटन रविवाરના रोज हाईकोर्टના न्यायाधीश आर.पी. ढोलरिया અને ભરૂચના ધારાસભ્ય દુષ્યંત પટેલના હસ્તે કરાયું। આ પ્રસંગે ભરૂચની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના અન્ય એક મકાનનું પણ મહાનુભાવોના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે યોજાયેલ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ભરૂચના ન્યાયાધીશ, વકીલ, પોલીસ અધિકારીઓ અને આમંત્રિતો उपस्थित रह्या हता। फेमिली कोर्ट में मुख्य कोर्ट थी अलग वातावरण ऊभू कराशे अने तेमां समाधानकारी वलणथी लग्न जीवन तूटता बचाववानो प्रयास करवामां आवशे। स्वतंत्र मकान जे फेमिली कोर्ट एक्ट 1984 में पार्लामेंटे घड़ेलो है, एना परिप्रेक्ष्य में नवू बिल्डिंग बन्यु है। गुजरात राज्यनु प्रथम बिल्डिंग बन्यु एनो उद्घाटन करवानो जे यश मळेल छे एनाथी हूँ धन्यता अने गौरव अनुभवुं छुं। फेमिली कोर्टनी विभावना प्रमाणे ऑर्डिनरी कोर्ट प्रमाणे एमां कार्यवाही करवानी होती नहीं, परंतु पति पत्नी वच्चे लग्न संबंधेना, बाळकोना अने एमना बीजा हकोना जे प्रश्नों होय छे एनुं निराकरण करवा माटे कोर्टथी थोड़ुं अलग वातावरण होवानी जरूरी छे। डेडियापाड़ा खाते राहुल गांधी जनसभा ने लई राष्ट्रीय नेता अहमदभाई पटेले आज गुजरात कांग्रेसना नेताओं साथे तैयारीओनुं निरीक्षण कर्युं हतुं। विधानसभानी सामान्य चूंटणीओना भणकारा संभळाता तमाम राजकीय पक्षोए आदिवासी वोट बैंक तरफ नजर दौड़ावी छे, त्यारे भाजप बाद कांग्रेसे पण आदिवासी जन अधिकार यात्रा काढी हती, जेनी समापन सभामां कांग्रेसना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी डेडियापाड़ा खाते संबोधन करशे। राहुल गांधी जनसभा ने लईने राष्ट्रीय नेता अहमदभाई पटेले गुजरात कांग्रेसना नेताओने साथे राखीने तैयारीओनुं निरीक्षण कर्युं हतुं। आ प्रसंगे भरतसिंह सोलंकी और सिद्धार्थ पटेल सहितना कांग्रेसना आगेवानो जोड़ाया हता। तो राहुल जी पहले भी आ चुके, ऐसा नहीं कि ट्राइबल एरियाज में नहीं आया, लेकिन इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि स्थापना दिन भी है, श्रम दिवस भी है, तो इसीलिए कार्यक्रम का एक सरकारी कार्यक्रम भी हो रहा है, लेकिन वो अहमदाबाद में हो रहा है। तो यहाँ हम लोग ट्राइबल एरियाज में कर रहे हैं ताकि जो स्थापना दिवस है गुजरात का, श्रम दिवस है, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिले। और मौजूदा सरकार जो है, ख़ास तौर पे जो गरीबों के जो कार्यक्रम है, या तो उनको बिल्कुल हटा दिया गया है या कार्यक्रम को मिनिमाइज़ कर दिया गया है या तो इनइफेक्टिव कर दिया गया है। और ख़ास तौर पे जो हमारे श्रमिक जो है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनके जो एक्ट थे इस तरह से डाइल्यूट किए गए हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ही ख़त्म हो जाए। उसमें जो चाहे वो लेबर्स में या श्रमिकों के लिए जो भी काम कर रहा हो
एक्ट ही अगर इनफेक्टिव होगा तो उनको उससे उनका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उनकी रक्षा नहीं मिलेगी। तो ख़ास तौर पे स्थापना दिन को ध्यान में रखते हुए, श्रमिक दिवस को ध्यान में रखते हुए एक सेलिब्रेशन का कार्यक्रम इस एरिया में रखा गया। ભરૂચના ગોલ્ડન બ્રિજને સમાંતર નિર્માણ પામી રહેલ નવા બ્રિજની કામગીરી માટે નદીમાં માટી પુરાણ કરાતા કલેક્ટરે તપાસના આદેશ આપ્યા છે। ગોલ્ડન બ્રિજને સમાંતર નવો બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે, જેના પિલર્સની કામગીરી માટે કોન્ટ્રાક્ટરે નદીમાં 1/2 કિલોમીટર સુધી માટી પુરાણ કરી પુલ બનાવી દીધો છે। નદીનો પ્રવાહ અટકી જતા અંકલેશ્વર તરફના કાંઠે આવેલ 1500 એકર કરતાં વધારે જમીનનું ધોવાણ થવાનો ખતરો ઊભો થયો છે। પર્યાવરણવાદી સંગઠનોએ આ બાબતે મુખ્યમંત્રીને પણ રજૂઆત કરી હતી। નદી કિનારેથી જ માટી ખોદી પુલ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે સંબંધિત વિભાગોની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઊભા થયા હતા। ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ નર્મદા નદી સૂકી ભટ્ટ બનવા માંડી છે, તેવામાં નદીમાં પુરાણ કરવાની ઘટનામાં કલેક્ટર સંદીપ સાંગલેએ તપાસના આદેશ આપ્યા છે। ગોલ્ડન બ્રિજ નજીક નર્મદા નદીમાં કરાયેલ માટી પુરાણમાં કલેક્ટર સંદીપ સાંગલેએ તપાસના આદેશ આપ્યા હતા। ખાણ અને ખનિજ સિંચાઈ સહિતના વિભાગના અધિકારીઓની સમિતિ બનાવી માટી પુરાણની તપાસ કરી કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે। બ્રિજ બનાવતા કોન્ટ્રાક્ટરે નદી કિનારેથી માટી ખોદી નદીમાં વાહનોની અવરજવર માટે 1/2 કિલોમીટર સુધી નદીમાં પુરાણ કરી દેતા લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો હતો, ત્યારે કલેક્ટરે તપાસ કમિટીની રચના કરી આ અંગેનો રિપોર્ટ જમા કરાવવા સૂચના આપી છે। રાજ્યસભાના સાંસદ શંભુપ્રસાદ ટુંડિયાએ સેવાશ્રમ રોડ પર આવેલ સ્ટેચ્યુ પાર્કની મુલાકાત લીધી હતી। ભરૂચના સેવાશ્રમ રોડ પર આપની પોતાની ચેનલ નર્મદા એજ્યુકેશન એન્ડ વેલફેર ટ્રસ્ટ તેમજ મા મણિબા સાર્વજનિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ નવેથા દ્વારા નગરપાલિકા ભરૂચના સહયોગથી સ્ટેચ્યુ પાર્કનું નિર્માણ કરાયું છે। ત્યારે રાજ્યસભાના સાંસદ અને ઝાંઝરખા ધામના ગાદીપતિ તેમજ ભાજપના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ શંભુપ્રસાદ ટુંડિયાએ આજરોજ સ્ટેચ્યુ પાર્કની મુલાકાત લીધી હતી અને સ્ટેચ્યુ પાર્કમાં પ્રસ્થાપિત મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલેની પ્રતિમાને ફૂલહાર અર્પણ કર્યા હતા। આ પ્રસંગે સામાજિક આગેવાન ધનજીભાઈ પરમાર, જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય ચંદ્રકાંતા પરમાર, ભાજપના આગેવાન ધર્મેશ પરમાર અને ચેનલ નર્મદાના ડિરેક્ટર નરેશભાઈ ઠક્કર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે રાજ્યસભાના સાંસદ શંભુપ્રસાદ ટુંડિયાએ જણાવ્યું હતું કે મહાનુભાવોની પ્રતિમા થકી સમગ્ર ભારતનું દર્શન સ્ટેચ્યુ પાર્કમાં થાય છે, ત્યારે આ પાર્કના નિર્માણકર્તાઓને તેઓએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। આજે વૈશાખની પંચમીના પવિત્ર દિવસે ભરૂચ શહેરની અંદર માયાવંશી સમાજના સમૂહ લગ્નના પ્રસંગે આવવાનું થયું, ત્યારે નગરના શ્રેષ્ઠીઓના સાથે અહીં સ્ટેચ્યુ પાર્કની મુલાકાત લેવાનો શુભ અવસર પ્રાપ્ત થયો। આ સ્ટેચ્યુ પાર્કની મુલાકાત લેતી વખતે ખરેખર સમગ્ર ભારતનું દર્શન અહીં જોવા મળે છે। મા ભારતીની પવિત્ર પ્રતિમા, સરદાર સાહેબ, મહાત્મા ગાંધીજી, મહાત્મા જ્યોતિરાવ ફૂલે, આપણા મહામહિમ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિજી આદરણીય કલામ સાહેબ, અને આ બધી પ્રતિમાઓ અહીં માતા નર્મદાજીના તટ પર પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવી છે। ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। આ મહાત્મા ભૃગુ ઋષિના સ્પંદનોની, એમના તપોબળની, એમના વિચાર મંથનની, ભારતીય પરંપરાના એસ્ટ્રોલોજીના મુખ્ય ગ્રંથ એવા ભૃગુ સંહિતાના રચયિતા ભૃગુ ઋષિની પવિત્ર નગરીની અંદર આ પવિત્ર વિચારો સાથે જે સ્ટેચ્યુ પાર્ક નિર્માણ થયું છે એની મુલાકાત લઈને ખરેખર ખૂબ ધન્યતા અનુભવું છું। અત્યંત અનહદ આનંદ સાથે નિર્માતાઓને સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું, અને હજીએ પણ આવા એક સ્ટેચ્યુના વિચારના માધ્યમથી પણ સમરસ સમાજની કલ્પનાને સાકાર કરતું એક વિચારનું સરસ બળ અહીં ભરૂચની અંદર નવું જોવા મળે છે। મને લાગે છે ત્યાં સુધી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આ પ્રકારનું જો કોઈ અનુસરણ કે અનુકરણ કરવામાં આવે તો આજકાલના જમાનામાં જે સ્ટેચ્યુના સંદર્ભના વિષયો લઈને જે પ્રકારે વાદ વિવાદો ઉઠતા હોય છે છાશવારે, અને આમ જનતાને જે મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે છે એનું નિરાકરણ અહીં મેં તાદર્શ જોયું છે। ત્યારે વિશેષ રૂપથી આ નિર્માતાઓને સૌને હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છાઓના અભિનંદન સાથે સૌને વંદે માતરમ। સમસ્ત વણકર સમાજ ટ્રસ્ટ ભરૂચ દ્વારા 14મા સમૂહ લગ્નોત્સવનું આયોજન કરાયું।
જાડેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલ ગાયત્રી મંદિર ખાતે સમસ્ત વણકર સમાજ ટ્રસ્ટ ભરૂચનો 14મો સમૂહ લગ્નોત્સવ યોજાયો હતો, જેમાં આમંત્રિત મહેમાનોના વરદ હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા સમૂહ લગ્નોત્સવનો પ્રારંભ કરાયો। વણકર સમાજના સમૂહ લગ્નોત્સવમાં 13 જેટલા નવયુગલોએ પ્રભુતામાં ડગ માંડ્યા હતા। આ પ્રસંગે જાજરખાના ગાદીપતિ શંભુપ્રસાદ ટુંડિયા અને કેસરડી ધામના મહંત ગોવર્ધનનાથ દાસ તથા મા મણિવાર સાર્વજનિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સ્થાપક ધનજીભાઈ પરમાર, ચેનલ નર્મદાના ડિરેક્ટર નરેશભાઈ ઠક્કર, જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય ચંદ્રકાંતા પરમાર, અરવિંદ રાણા તેમજ મનહર પરમાર, ધર્મેશ પરમાર સહિતના આગેવાનો તેમજ સમાજના સભ્યોએ ઉપસ્થિત રહી નવદંપતીને આશીર્વચન પાઠવ્યા હતા। સદર કાર્યક્રમમાં સમસ્ત વણકર સમાજ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ કાંતિલાલ પરમાર, નવીન પરમાર, અંબુભાઈ પરમાર અને નગીનભાઈ પરમાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સમાજ એ આપણું પહેલું અને છેલ્લું પગથિયું છે। જ્યારે કોઈ ના હોય ત્યારે આપણી સાથે સમાજ હોય છે, એટલે સમાજની અંદર બધા નિસ્વાર્થપણે સેવા કરે। અને ખાસ કરીને હું યુવા વર્ગને એક વિનંતી કરું છું કે યુવા વર્ગ એક વ્યક્તિ વિકાસનો એક સંકલ્પ કરી દે કે પોતે પૈસે તકે સુખી થાય, પોતે નોકરી ધંધાની અંદર સક્રિય થાય અને જે એની 18 થી 40-45 વર્ષની વય હોય ત્યાં સુધી માણસ કમાય અને ત્યાર પછી એ સેવાની અંદર પડે। હું યુવા વર્ગને ના કહું છું સેવા માટે, એટલા માટે ના કહું છું કે પહેલા તમે પગભર થાવ। ગણપતિ યુગલો પ્રભુતામાં પગલાં માંડી રહ્યા છે। એમનું જીવન માં નર્મદાના પવિત્ર સાનિધ્યમાં, માં ગાયત્રીના પવિત્ર પ્રાંગણમાં ખૂબ પવિત્ર ભાવે લગ્ન સંસ્કારથી જ્યારે આપણે જોડાઈ રહ્યા છીએ અને એ પણ પૂરા સમાજ સાથે, સમાજના સૌ શ્રેષ્ઠીઓની સાનિધ્યમાં આ કામ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે એમના જીવનની અંદર ખૂબ પ્રગતિ કરે, એમના જીવનમાં સુખ શાંતિ આવે અને સમાજ માટે સારા સારા વિચારો, ઉત્તમ પરિવાર સાબિત થઈ અને સમાજને ઉત્તમ ઉદાહરણો પૂરા પાડે એવી આ તબક્કે પ્રાર્થના કરું છું। સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ ભરૂચ દ્વારા રવિવારના રોજ 14મા સમૂહ જનોઈનો કાર્યક્રમ યોજાયો। ભરૂચ જિલ્લા સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા રવિવારના રોજ નર્મદા સંસ્કૃત વેદ પાઠશાળા ખાતે 14મા સમૂહ યજ્ઞોપવિતનો કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં 7 બટુકોને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ દ્વારા યજ્ઞોપવિત ધારણ કરાવવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે સમાજના હોદ્દેદારો અને સભ્યોએ ઉપસ્થિત રહી બટુકોને આશીર્વાદ પાઠવ્યા હતા। અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી પોલીસે અંદાળાની વિશ્વકર્મા સોસાયટીમાંથી વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે એક બુટલેગરની ધરપકડ કરી। પ્રાપ્ત પોલીસ સૂત્રીય માહિતી અનુસાર અંકલેશ્વરના અંદાળા વિસ્તારની વિશ્વકર્મા સોસાયટીના ભરવાડા ફળિયા ખાતે રહેતો ચેતન મધુકરભાઈ જાદવ મોટા પાયે વિદેશી દારૂનો વેપલો ચલાવી રહ્યો હોવાની બાતમી અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી પોલીસ મથકના સ્ટાફને મળી હતી। બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડો પાડતા વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો। પોલીસે ₹6080ની કિંમતની વિદેશી દારૂની 36 બોટલ, ₹5000ની કિંમતનો મોબાઈલ મળી કુલ ₹11080ના મુદ્દામાલ સાથે બુટલેગર ચેતન જાદવની ધરપકડ કરી તેની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। અંકલેશ્વર નજીક હાઈવે પર ટ્રક ચાલક અને ક્લીનરને બંધક બનાવી ₹80 લાખના માલમત્તાની લૂંટ ચલાવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે। પોલીસ સૂત્રે માહિતી અનુસાર રાજસ્થાનના રહેવાસી ટ્રક ચાલક રાજેન્દ્ર રાઠોડ અને ક્લીનર નંદલાલ ટ્રક નંબર KA25AA4641માં કાજુ અને તેજાના સહિતનો સામાન ભરી કર્ણાટકથી દિલ્હી જઈ રહ્યા હતા। ગત રાત્રિના ટ્રક ચાલક અને ક્લીનર અંકલેશ્વર નજીક હાઈવે પર UPL ચોકડી નજીક જમવા ઊભા હતા। તે દરમિયાન 5 થી 6 અજાણ્યા ઈસમોએ તેઓ પર હુમલો કરી ટ્રકની કેબિનમાં જ દોરી વડે બાંધી દીધા હતા અને ટ્રક ઝઘડિયા જવાના માર્ગ પર અવાવરૂ જગ્યાએ લઈ જઈ ટ્રકમાંથી ₹73.50 લાખની કિંમતની કાજુની 515 પેટી, 83,000ની કિંમતની દવાની બેગ, 5 લાખની કિંમતની મરીની 34 બેગ અને રોકડ રકમ તેમજ મોબાઈલ મળી કુલ ₹80.32 લાખના માલમત્તાની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા। આ અંગે ટ્રક ચાલક રાજેન્દ્ર રાઠોડે ફરિયાદ નોંધાવતા શહેર પોલીસે લૂંટ અંગેનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। खाना बना रहे थे, खाना बना के खा के वापस रवाना हो ही रहे थे, जितने में कि 5-6 आदमी आए, जो आधे इधर से आधे उधर से दोनों तरफ से गाड़ी में चढ़ के हमारे को दबोच दिया और फिर हमारे साथ मारपीट करके हमारे मुंह में बनियान डाल दिया और हाथ पैर रस्सी से बांध दिया और फिर वहाँ से उन्हीं में से कोई ड्राइवर चला के गाड़ी को इधर भी ले गया, हमारे पर कंबल डाल दिया और वहाँ से रवाना करके गए तो पीछे आगे ले जाके उधर गाड़ी खड़ा करके माल को किसी ने क्रॉसिंग कर दिया।
સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર પર ફરી એક નજર। ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વખત ભરૂચને ફેમિલી કોર્ટનું સ્વતંત્ર મકાન મળ્યું। ₹4 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલ ફેમિલી કોર્ટ બિલ્ડિંગનું હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશના હસ્તે લોકાર્પણ। સમાધાનકારી વલણથી લગ્ન જીવન તૂટતા બચાવાશે। કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી આવતીકાલે ડેડિયાપાડામાં વિશાળ જનસભા સંબોધશે। કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અહેમદ પટેલ સહિતના આગેવાનોએ સભા સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું। નવા ગોલ્ડન બ્રિજના નિર્માણ માટે નર્મદા નદીમાં માટી પુરાણ કરાતા કલેક્ટરે તપાસના આદેશ આપ્યા। ભૂસ્તર અને સિંચાઈ વિભાગ સહિતના અધિકારીઓની તપાસ કમિટીની રચના કરાઈ। નદીમાં બનાવાયેલ પુલ અને કિનારાના ખોદકામની તપાસ કરી રિપોર્ટ જમા કરાવવા આદેશ કરાયા। રાજ્યસભાના સાંસદ શંભુ પ્રસાદ ટુંડિયા ભરૂચના સ્ટેચ્યુ પાર્કની મુલાકાત લઈ અભિભૂત થયા। સમગ્ર ભારતનું દર્શન સ્ટેચ્યુ પાર્કમાં થાય છે, જણાવ્યું શંભુ પ્રસાદ ટુંડિયાએ। તો હતા અત્યાર સુધીના નર્મદા સમાચાર। નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું। નમસ્કાર।